Here A value is 2 and B value is 3. A is 2 and B is 3. Next heading, conjugate of complex number. Conjugate of a complex number. If z equal to x plus iy, he is a given complex number. He is a given complex number. Then x minus iy, he is called, x minus iy is called the conjugate of complex number, and it is denoted by z bar. Thus if z equal to x plus iy, then its conjugate z bar is given by x minus iy, and vice versa. Means if z equal to x minus iy, then z bar is x plus iy. So for example, if z equal to 3 minus 4i, then what is the value of z bar? Then z bar is 3 plus 4i. Next, modulus of a complex number. Modulus of a complex number. Let z equal to x plus iy be a complex number. Then the modulus of a complex number z is denoted by r, or modulus of z, and is given by r equal to, r means modulus of z, it is given by square root of x square plus y square. Understand? Z andre x plus iy agidre adra mod z is square root of sum of the square of real parts and imaginary parts. If z equal to x plus iy, then mod z is given by square root of sum of the real part square plus imaginary part square. That is mod z equal to square root of x square plus y square. Next heading, polar form of a complex number. Polar form of a complex number. Let z equal to x plus iy be a complex number. Let me put x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. Then z equal to r into cos theta plus I into r sin theta, or this is same as r into cos theta plus I sin theta. This form is called polar form. So which means what? The representation of a complex number in terms of r and theta is called polar
form where r means modulus of the given complex number, that is square root of x square plus y square is called modulus, and theta is given by tan inverse of y by x. Tan inverse of y by x is called amplitude or argument. So modulus is given by square root of x square plus y square, and amplitude is given by tan inverse of y by x. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸು ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, of complex number, we use the following rule. ಈ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, the value of theta from the table. y ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ r sin theta, is it right? x ಅಂದರೆ r cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇದು sin theta by cos theta ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. y by x ಅಂದರೆ sin theta by cos theta. ಈಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಬಲ್. If cos theta is negative and sin theta is positive, then we have to take the value of theta as pi minus theta. ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಟೇಬಲಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ pi minus theta. Also we know that ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್. ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ and 90 degree. We know sin 0 is 0, sin 30 is off, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2, sin 90 value is 1. ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ 0 ಅಂದರೆ 1, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಸ್ 30 ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 3 by 2. ಕಾಸ್ 45 ಈಸ್ 1 by root 2. ಕಾಸ್ 60 ಅಂದರೆ 1 by 2. ಕಾಸ್ 90 ಅಂದರೆ 0. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. 0 by 1 ಅಂದರೆ 0, 1 by 2 divided by root 3 by 2 is 1 by root 3, which means tan of 30 degree value is 1 by root 3, tan 45 is 1,
ಟ್ಯಾನ್ 60 ಈಸ್ √3. ಟ್ಯಾನ್ 90 ಅಂದರೆ 1/0. 1/0 ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ. ಆಲ್ಸೋ ಸೈನ್ 0 ಅಂದರೆ 0, ಸೈನ್ 90 ಅಂದರೆ 1, ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 ಅಂದರೆ 0ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ 0, ಸೈನ್ ಆಫ್ 270 ಅಂದರೆ -1, 1ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ -1, ಸೈನ್ 2π ಅಂದರೆ 0. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿರೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ 0 ಅಂದರೆ 1, ಕಾಸ್ 90 ಅಂದರೆ 0, ಕಾಸ್ 180 ಅಂದರೆ -1, ಕಾಸ್ 3π/2 ಈಸ್ 0, ಕಾಸ್ 2π ಈಸ್ again 1. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. Exponential form of complex numbers. We know that e to the power of x is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial x to the power of 4 by 4 factorial plus x to the power of 5 by 5 factorial and so on. Infinite terms. This we know. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ತೀಟಾ, ದೆನ್ e ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ತೀಟಾ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ತೀಟಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ತೀಟಾ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ -1 ಇಂಟು ಐ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ತೀಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಐ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್, -1 ಇಂಟು -1 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ತೀಟಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ನಾವು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 1 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್, ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಐನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ತೀಟಾ ಬೈ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ತೀಟಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಬೈ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ 7 ಬೈ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಬರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನಾವು ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಲ್ಸೋ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಆರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ತೀಟಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರಮ್. Okay. Let me continue in the next class.